हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਕਲਾਸ 6th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਇਹ ਪਾਠ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ। ਤੇ ਇਸ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਰਗਰੇਟ ਜੀ ਰੋਡਸ ਨੇ। ਤੇ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼, इस तरह के होर वीडियोस समय से प्राप्त करने लिए सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। तो पोएम शुरू करने तो पहले असीं करते हैं औखे शब्दों के अर्थ। सब तो पहले क्लीयरली, क्लीयरली का मतलब है साफ। एंशियस फिक्रमंद, ट्रैवल्स यात्रा। ब्लॉट, ब्लॉट का वैसे तो अर्थ होंदा है स्याही का धब्बा, पर इत्थे इस पोएम विच ब्लॉट का अर्थ है इंक नूं सोक लैना। एनवेलप, एनवेलप का अर्थ होंदा है लिफाफा। टर्न ओवर पलटना। तो इस पोएम विच की हो रहा है, इस पोएम विच कवित्री पोएटस अपने माता जी नूं, अपनी मम्मी नूं लैटर लिख रही है। तो वो किस तरह लैटर लिख रही है असीं वो देखते हैं। आई एम राइटिंग अ लैटर टू सेंड बाय द ईवनिंग पोस्ट। तो इस विच कवित्री यह कह रही है कि मैं एक पत्र लिख रही हाँ तो उसनूं मैं शाम तक डाक राहीं भेजना है। इट इज़ टू द पर्सन आई केयर फॉर द मोस्ट। तो यह जोड़ा लैटर है उस व्यक्ति लिए है जिसकी मैं सब तो ज़्यादा परवाह करती हाँ। तो यह लैटर किसनों लिखा जा रहा है? अपनी माता जी नूं, अपनी मम्मी नूं। राइट द डेट क्लीयरली एंड पुट द राइट एड्रैस। तो बिल्कुल साफ साफ सुंदर लिखाई विच क्लीयरली डेट लिखती है अते लैटर विच एड्रैस पाती है। एंड बिगिन डियरेस्ट मम्मी डिड एनीवन गैस। तो लैटर इस तरह शुरू कर दी है डियरेस्ट मम्मी, क्योंकि वो अपनी माता जी नूं लैटर लिख रही है। तो की तुहानूं इसका अंदाजा सी कि वो अपने माता जी नूं लैटर लिख रही है। माई न्यू पेन ट्रैवल स्लोली ऑल डाउन द लॉन्ग शीट। तो कवित्री यह लिख दी है कि उसका नवा पेन लंबी कागज़ की शीट उत्ते हौली हौली हेठां तक जाता है। बिकॉज आई एम सो एंशियस टू कीप इट ऑल नीट। तो हौली हौली क्यों लिख रही है, वो ध्यान नाल क्यों लिख रही है? क्योंकि वो एंशियस है, वो बहुत फिक्रमंद है कि उसने लैटर नूं बिल्कुल साफ सुथरे ढंग नाल लिखना है, बिल्कुल साफ सुथरा उसने लैटर लिखना है। आई केयरफुली ब्लॉटेड टू ड्राई अप द इंक। सच नाइस ब्लॉटिंग पेपर, द कलर इज पिंक। तो की हुंदा कि पहलां दे समय विच लोग स्याही नाल इंक नाल या इंक पेन दे नाल लिखदे सीगे, ते जिस कारण की हुंदा सीगा कि पेपर विच है ना इंक लगी रह जांदी सी। तो फिर ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ होंदा सी। ते ब्लॉटिंग पेपर की हुंदा इंक सोकण वाला पेपर। तो जिस कागज़ उत्ते लिखिया तो उस कागज़ उत्ते तुसी ब्लॉटिंग पेपर रख दो तो ब्लॉटिंग पेपर है जोड़ा इंक है वो सोक लेगा। तो उस इंक के सोकण नूं ब्लॉट किया जाता है। तो इस विच कवित्री यह लिखती है कि मैं बहुत ही ध्यान नाल ब्लॉट कर रही हाँ, कि जोड़ा मैं लिखिया तो जी उस इंक है मैं ब्लॉटिंग पेपर नाल बहुत ही ध्यान नाल सोक रही हाँ, ਤਾਂ ਜੋ इंक है ड्राई अप हो जाए, ਤਾਂ ਜੋ इंक है सुक जाए। तो ब्लॉटिंग पेपर कितना वधिया है, तो इस ब्लॉटिंग पेपर का कलर है पिंक। आई टर्न द पेज ओवर एंड गोस ऑन माई पेन। तो मैं पन्ना पलटाया, पेज पलटाया तो मैं लिखती जा रही हाँ। टिल लास्टली कम किसिस देयर्स जस्ट रूम फॉर 10। तो हुण क्योंकि जिहड़ी कवित्री अपनी माता जी नूं, अपनी मम्मी नूं बहुत प्यार करती है, तो उसने एंड विच किसिस दे निशान है बनाने हैं। तो हुण उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिख लिया तो पेज विच सिर्फ 10 किसिस की थां बची है, 10 किसिस की स्पेस है वो बची है। तो ऐसे करके लिखे है देयर्स जस्ट रूम फॉर 10। द एनवेलप इज़ रेडी आई पुट द स्टैंप ऑन एंड रन टू द पोस्ट बॉक्स एंड नाउ इट हैज़ गॉन। तो हुण लिफाफा तैयार सी तो मैं लिफाफा के उपर है वो स्टैंप पाई। तो उस तो बाद मैं पोस्ट बॉक्स विच गई तो पोस्ट बॉक्स विच लैटर है पोस्ट कर दिता तो हुण वो लैटर है वो चला गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कि बहुत ही वधिया पोइम आई एम राइटिंग अ लैटर जिस विच असीं यह देखिया कि कवित्री ने किस तरह लैटर है वो अपनी माता जी नूं लिखी है। तो मैनूं पूरी उम्मीद है कि आप सारिਆਂ ਨੂੰ यह पोइम बहुत ही चंगी तरह समझ आ गई होएगी। हुण असीं करांगे इसके क्वेश्चन आंसरस अते बैक एक्सरसाइज। सब तो पहले असीं करांगे एक्टिविटी 2। इस विच असीं सेंटेंसिस बनाने हैं। एंशियस, एंशियस का अर्थ होंदा फिक्रमंद। तो असीं सेंटेंस बना सकते हैं ही इज़ क्वाइट एंशियस, वो बहुत फिक्रमंद है। एनवेलप, एनवेलप होंदा लिफाफा। पुट द लैटर इन द एनवेलप, चिट्ठी नूं लिफाफे दे विच पा दिओ। ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर वो पेपर होंदा है जो कि इंक नूं सोकदा है।
दिस ब्लॉटिंग पेपर इज ऑफ पिंक कलर। यह गुलाबी रंग का ब्लॉटिंग पेपर है। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 3 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਇਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦ ਲੈਟਰ ਟੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਦ ਪੋਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦ ਲੈਟਰ ਟੂ ਹਰ ਮਦਰ। ਤੇ ਪੋਇਟ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਟ ਡਿਡ ਦ ਪੋਇਟ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦ ਐਨਵੈਲਪ। ਤੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਐਨਵੈਲਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦ ਪੋਇਟ ਰੋਟ ਹਰ ਮਦਰਸ ਐਡਰੈਸ ਔਨ ਦ ਐਨਵੈਲਪ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਐਨਵੈਲਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। Why was the poet anxious? The poet anxious क्यों है? The poet फिक्रमंद क्यों है? The poet was anxious to write the letter neatly. तो anxious है, फिक्र है, इसी इज़ा फिक्र है कि वो लेटर है साफ सुथरा लिखे। What is the meaning of my pen travels slowly? तो इस लाइन का की अर्थ है कि मेरा पेन हौली हौली ट्रैवल कर रहा है। It means that the poet is writing slowly and carefully. तो इसका अर्थ है कि ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। What is the meaning of there's just room for 10? तो इस लाइन का की अर्थ है there's just room for 10? It means that there was space of only 10 kisses in the letter. तो इसका अर्थ है कि ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 kisses ਦੀ ਥਾਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10 kisses ਦਾ ਹੀ ਸਪੇਸ ਸੀ। ਤੇ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਾਰਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਐਡਵਰਬਸ। ਤੇ ਐਡਵਰਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਐਡਵਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਵਰਬਸ। ਵਰਬਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਬਸ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਡੌਗ ਵਰਕਸ ਫੇਥਫੁਲੀ ਫॉर ਹਿਸ ਮਾਸਟਰ। ਤੇ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਕਸ। ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਰਕਸ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਫੇਥਫੁਲੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਨ ਦ ਡਾਰਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਓਲਡ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਸਲੋਲੀ। ਤੇ ਵਾਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿਰਿਆ ਵਰਬ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਸਲੋਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਦਾ ਵਰਕ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਤੇ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਬ ਤੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਵਰਬ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨ ਐਡਵਰਬ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਡ ਦੈਟ ਟੈਲਸ ਅਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਅ ਵਰਬ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਵਰਬਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਡ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਵਰਬ। Adverbs are used to modify a verb, an adjective or another adverb that is attached to it. ਤੇ ਐਡ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਵਰਬ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡਵਰਬਸ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਐਡਵਰਬਸ ਵਿੱਚ ly ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਵਰਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਐਡਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 4 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹਨ ਐਡਵਰਬਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਬਸ ਲੱਭਣੇ ਹਨ। ਦ ਡੌਗ ਬਾਰਕਡ ਲਾਊਡਲੀ, ਦ ਬॉय ਟਾਕਡ ਰੂਡਲੀ, ਦ ਚਾਈਲਡ ਕ੍ਰਾਈਡ ਬਿਟਰਲੀ, ਵੀ ਸਲੀਪ ਅਰਲੀ ਐਟ ਨਾਈਟ, ਦ ਕਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਡ ਹਿਸ ਪੀਪਲ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਬਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਡ more to the noun in a sentence. It describes the noun. It is also called the describing word. ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਉਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬॉय ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਲ ਬॉय ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬॉय ਨਾਉਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾਊਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਰੀਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਚ ਗਰਲ। ਤੇ ਰਿਚ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਵਾਰਮ ਬਲੈਂਕਟ, ਹੈਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਬॉय। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 5 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? Find any 5 describing words from the poem and write them in the space provided. Also write the word that it describes. ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਹਨ।
ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਣੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਨਸ देयर ਵਾਸ ਅ ਬਿਗ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੀ, ਲਿਟਲ ਬॉय ਪਲੇਡ ਅੰਡਰ ਇਟਸ ਕੂਲ ਸ਼ੇਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ। ਤੇ ਬॉय ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਿਟਲ। ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੂਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਡੀਅਰੈਸਟ ਮੰਮੀ, ਤੇ ਡੀਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਵਰਡ ਜਾਂ ਨਾउन। ਲੌਂਗ ਸ਼ੀਟ, ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਲੌਂਗ, ਤੇ ਨਾउन ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੀਟ। ਰਾਈਟ ਐਡਰੈਸ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾउन। ਨਾਈਸ ਬਲੌਟਿੰਗ ਪੇਪਰ, ਤੇ ਨਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਤੇ ਬਲੌਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾउन। ਨਿਊ ਪੈਨ, ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਪੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾउन। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 6, ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਪੇਸਟ ਯੂਰ ਪਿਕਚਰ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਸਿਟੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸਮਾਲ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਬਿਗ ਹਾਊਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਾਊਸ, ਆਈ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ, ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਬਿਗ ਐਂਡ ਸ਼ੇਡੀ ਟਰੀਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਬॉय, ਮੋਨੂ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਹੈਰੀ, ਵਿਕੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਨੂ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੋਨੂ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਹੈਰੀ। ਤੇ ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਨੂ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਿਕੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਨੂ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਨੂ, ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 3 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਅਤੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਬॉय, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੋਨੂ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਹੈਰੀ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਸਟਰੋਂਗਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਿੰਗ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੂ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਹੈ ਵਿਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀਕ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਨੂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਰੋਂਗ, ਸਟਰੋਂਗਰ, ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ, ਕਾਈਂਡ, ਕਾਈਂਡਰ, ਕਾਈਂਡੈਸਟ, ਲੌਂਗ, ਲੌਂਗਰ, ਲੌਂਗੈਸਟ, ਸਮਾਲ, ਸਮਾਲਰ, ਸਮਾਲੈਸਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਅਤੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਮੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਐਕਟਿਵ, ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ, ਮੋਸਟ ਐਕਟਿਵ। ਹੈਲਪਫੁਲ, ਮੋਰ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਮੋਸਟ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਅਤੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਨ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਡ, ਵਰਸ, ਵਰਸਟ। ਗੁੱਡ, ਬੈਟਰ, ਬੈਸਟ। ਲਿਟਲ, ਲੈਸ, ਲੀਸਟ। ਮਚ, ਮੋਰ, ਮੋਸਟ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 7 ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਵਰਡ ਉਹ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਰੂਮ ਇਜ਼ ਬਿਗਰ ਦੈਨ yours. Sachin's score is better than Sehwag's. The Pacific Ocean is deeper than the Arctic Ocean. The Arctic Ocean is colder than the Indian Ocean. Ravi is more polite than Sunny. My sister is taller than me. A rose is more beautiful than a marigold. The earth is larger than the moon. An ounce is less than a pound. Learning Mandarin is more difficult than learning English. ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਗੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 7। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 8। ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦ ਬੋਲਡ। ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਫਾਸਟ ਕਾਰ ਬਟ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਫਾਸਟਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਗਰੀ ਆਊਗੀ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਆਊਗਾ ਫਾਸਟਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਸ ਡੌਗ, ਇਟਸ ਮਚ ਨਾਈਸਰ ਦੈਨ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਡੌਗ। ਤੇ ਦੋ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਈਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਈਸਰ। Here is Lakshmi. She is 5 years old. Her brother Ram is 10. Ram is older. Anita has an interesting hobby, but my sister has the most interesting hobby in the world. ਤੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੌਬੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। Last holiday I read a good book. My father gave me an even better book last weekend. School is boring, but homework is more boring than school. Skateboarding is a dangerous hobby. Bungee jumping is more dangerous than skateboarding. This magazine is cheap, but that one is cheaper. We live in a small house, but my grandparents' house is even smaller than ours. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ adverbs. When an adverb modifies a verb, it usually tells us how, when, where, how often, how much the action is performed. ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ adverb verb ਨੂੰ modify ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੈਨ ਕਦੋਂ, ਵੇਅਰ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਊ ਆਫਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਹਾਊ ਮਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਰੋਡ ਕੁਇਕਲੀ। ਤੇ ਹਾਊ ਡਿਡ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਰੋਡ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਕੁਇਕਲੀ। ਵੈਨ ਕਦੋਂ। ਸ਼ੀ ਰੈਨ ਅ ਰੇਸ ਯੈਸਟਰਡੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਸਨੇ ਰੇਸ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤੀ। ਵੇਅਰ ਕਿੱਥੇ। ਹੀ ਸੈਟ ਹੇਅਰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠਿਆ। ਹਾਊ ਆਫਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ। ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਅ ਜੌਗ ਡੇਲੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਜੌਗਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਮਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ। ਮਾਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਨ ਦਾ 100 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 9। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਾ ਐਡਵਰਬਸ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਸੁਨੀਤਾ ਕੈਪਟ ਹਰ ਬੈਗ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਨ ਦਾ ਕਪਬੋਰਡ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਉਰਮਿਲ ਵਾਕਸ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ। ਦ ਪੁਲਿਸ ਟੁਕ ਟਾਈਮਲੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਟਾਈਮਲੀ। ਹਰੀਸ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੇਕਸ ਅਪ ਐਟ 5 o'clock। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਵੇਕਸ। ਆਈ ਕੇਮ ਹੋਮ ਅਰਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਆਫਿਸ। ਤੇ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਅਰਲੀ। ਆਈ ਚੈੱਕਡ ਮਾਈ ਪਰਸ ਥੋਰਲੀ ਬਟ ਕੁਡ ਨਾਟ ਫਾਈਂਡ ਦ ਪੈਨ। ਤੇ ਥੋਰਲੀ। ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਕੁਆਇਟਲੀ ਇਨ ਮਾਈ ਰੂਮ। ਕੁਆਇਟਲੀ। ਹੀ ਵਾਕਡ ਸਲੋਲੀ ਆਫਟਰ ਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਸਲੋਲੀ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਗੋ ਯੈਸਟਰਡੇ। ਯੈਸਟਰਡੇ। ਰਾਈਟ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 10 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 9 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਬ ਅਤੇ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਵਾਕਸ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ, ਟੁਕ ਟਾਈਮਲੀ, ਵੇਕਸ ਆਲਵੇਜ਼, ਕੇਮ ਅਰਲੀ, ਚੈੱਕਡ ਥੋਰਲੀ, ਕਮ ਕੁਆਇਟਲੀ, ਵਾਕਡ ਸਲੋਲੀ, ਗੋ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਰਾਈਟ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 10। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 11। ਦ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ। ਰਾਈਟ ਦ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਪੋਇਮ। 1 ਇਜ਼ ਡਨ ਫॉर ਯੂ। ਤੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਰਾਈਟ ਦ ਡੇਟ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਪੁੱਟ ਦ ਰਾਈਟ ਐਡਰੈਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਪਾਉਣਾ। ਇੰਕਲੂਡ ਅ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਭਿਵਾਦਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੀਅਰੈਸਟ ਮੰਮੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ ਦ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦ ਲੈਟਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਣਾ ਲੈਟਰ ਦਾ। ਰਾਈਟ ਦ ਐਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਲੈਟਰ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਟੈਪਸ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਇਨ ਦਾ ਐਨਵੈਲਪ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਦਾ ਐਨਵੈਲਪ ਇਨ ਦਾ ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 12 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੈਟੇ, ਪੋਸਟ, ਮੋਸਟ। ਪਰਸਨ ਤੇ ਆਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪਰਸਨ। ਐਡਰੈਸ, ਬਿਗਿਨ, travels, anxious, envelop। The end which are learning to write. Do you know human beings have progressed so much and animals have not? It is because human beings have language, animals do not. Human language has no limits. You can make an infinite number of sentences. Animal language is limited. ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵਰਡਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। A message is short. It has information for someone. These days, we can use mobile phones to talk, but it is still important to know how to write a brief message. ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਰੀਫ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਡਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸੀਵਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ 50 ਵਰਡਸ, ਕਿ 50 ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਅਤੇ ਟਾਈਮ, ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਡੇਟ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਾਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਬਲਸ, ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਸਿੰਬਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮਲੀ ਲਿਖਣਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 13 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਨੀਤ, ਹੈਲੋ, ਇਜ਼ ਡੈਟ 2626068? ਵਿਨੀਤਾ, ਯੈਸ। ਨਵਨੀਤ, am I talking to Harneet? Vinita, may I know who is calling? Navneet, I am Navneet. I study in the same college as Harneet. Is she there? Vinita, no, she has gone to the market. Why don't you call her on her mobile? Navneet, I tried, but it was not reachable. I need to give her a message. Vinita, you can give me the message, Navneet. Tell her that trip for tomorrow has been postponed, but she must come ready for regular classes. Vinita, I will tell her. Navneet, thank you. ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰਨੀਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਨੀਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਿਨੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਨੀਤਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਹਰ ਫਰੈਂਡਸ ਹਾਊਸ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਰਾਈਟਸ ਅ ਮੈਸੇਜ ਫॉर ਹਰਨੀਤ ਐਂਡ ਪੇਸਟਸ ਔਨ ਦਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਨੀਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰਨੀਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਸੇਜ, ਫਿਰ ਡੇਟ, ਟਾਈਮ, ਹੈਲੋ ਹਰਨੀਤ, ਨਵਨੀਤ ਕਾਲਡ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਡੈਟ ਯੂਰ ਕਾਲਜ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਟਮੋਰੋ, ਵਿਨੀਤਾ। ਤੇ ਬਰੀਫ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 14 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣਾ। ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਅ ਸਕੂਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਰਿਸੀਵਡ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਫਰੋਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਦਰ। The name of the student is Amrinder. He studies in 6th class. His father has said that Amrinder's grandmother is not well and he should reach home quickly. Write a message for the student. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਉਹ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਾਦੇ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਪਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਟਾਈਮ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ, ਡੀਅਰ ਅਮਰਿੰਦਰ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਯੂਅਰ ਫਾਦਰ ਕਾਲ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਡੈਟ ਯੂਅਰ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਲ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਰੀਚ ਹੋਮ ਕੁਇਕਲੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ।